श्री तरड़बाड़ू गुरुदेव। बच्चों, हम सभी घड़ी को देखते हैं। हम सभी घड़ी को देख चुके हैं और बार बार देखते हैं। घड़ी को देखने से क्या पहचान होता है बच्चों, बताओ। हाँ, अच्छा, समय। अच्छा, ठीक उत्तर मिला है। समय का पहचान होता है बच्चों। हम समय की पहचान की बारे में आज कविता देखेंगे। कविता का शीर्षक है समय, समय की पहचान। पहचान, समय की पहचान। कवि है, कवि सियाराम शरण गुप्त। बच्चों, उत्तर भारत में सिया का अर्थ है सीता। कर्नाटक में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सीतारामा, सीताराम कल्याणा, सीताराम, ऐसे रखते हैं। उत्तर भारत में सिया कहते हैं सिया, सीता। कवि का परिचय देखेंगे बच्चों। जन्म 4 सितंबर 1895। 4 सितंबर 1895। गांव चिरगांव, गांव चिरगांव। जिला झांसी, जिला झांसी। राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। माता पिता, माता का नाम है सेठ रामचरण, कनकने। सेठ रामचरण कनकने। माता का नाम है कौशल्य, माता का नाम कौशल्य है। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने। बच्चों, अपनी अपनी किताब देखिए। कवि का परिचय मैं करवाता हूँ। कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्या बाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें
नागरिक प्रचार सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿ ಆರ್ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತರವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತರ ತಮ್ಮ ಅನುಜ್ ತಮ್ಮ ಯಾರ ತಮ್ಮ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ. ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ. ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅನುಜ್. ಸಿ ಆರ್ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 1895ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿ ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಝಾನ್ಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಾತಾ पिता थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक कीजिए। पिताजी होना चाहिए, पिता, यहाँ माता कौशल्य है, पिता रामचंद्र कंकने है। ತಂದೆ ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿ ಆರ್ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ. ಜಿಲ್ಲೆ ಝಾನ್ಸಿ, ರಾಜ್ಯ मध्यप्रदेश. ತಂದೆ ಸೇಠ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕರ್ಕನೆ, ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ. ये हिंदी के राष्ट्रकवि ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಿಗೆ ಅನುಜತೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾದಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ ಅವರ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವರು ಕಲಿತರು. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ, ಥರ್ಡ್ उर्दू. इन 3 भाषाओं को सीखे थे. ಹೀಗೆ 3 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು. ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು. 1929ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ವರ್ಧಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಧಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಮೌರ್ಯ ವಿಜಯ್, ಅನಾಥ್, ವಿಷಾದ್, ಆರ್ಧ, ಆತ್ಮೋತ್ಸರ್ಗ್, ಮೃಣಮಯಿ, बापू, नकुल आदि दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ವಾರಣಾಸಿಯವರು ಸುಧಾಕರ್ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇವರು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ 29 ಮಾರ್ಚ್ 1963ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನರಾದರು. कवि सी आर राम शरण गुप्त जी कहते हैं, समय बहुत अनमोल है. समय खोया हुआ समय को पुनः हम पा नहीं सकते हैं. इसलिए समय को बहुत वो अनमोल कहा दिए हैं. उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है. इस कविता द्वारा छात्र समय की महत्ता समझेंगे. समय अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी होता है. समय को जो अपना सच्ची साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा. समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है. समय को जो अपना सच्ची साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा.
कविता को देखिए बच्चों। उद्योग को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं कोई भी पाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, कोई भी पाता। आलस ही यहाँ कर रहा है सभी बहाने, आलस ही यहाँ कर रहा है बहाने, जो करना है करो अभी, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने, कल हो क्या जाने, पा सकते फिर नहीं सभी तुम इसको पोके, पा सकते फिर नहीं सभी तुम इसको पोके, चाहे तो क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, पा सकते फिर नहीं सभी तुमको इसको पोके, चाहे तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, कर सकता कब कौन द्रव्य इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय है हो तुम्हारा शुभ जीवन है, यही समय हो तुम्हारा शुभ जीवन है, तुझ भी तुम नहीं एक पल को भी जानो, तुझ भी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, पल पल से ही बना हुआ, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, जीवन को मानो, करना है जो काम, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, संदेह भगा दो, संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, कोई भी पाता, उद्योग को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय कष्ट कर नष्ट कर कोई सुख भी पाता, कोई भी सुख पाता, कोई भी सुख पाता। कवि कहते हैं उद्योगी को समय नहीं मिलता है, क्योंकि उद्योग करते करते वो समय के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए अधिक समय परिश्रमी वालों को उद्योगी यानी परिश्रमी मेहनती वालों को समय अधिक मिलता है, समय धन के समान है बच्चों, समय धन के समान है, इसलिए समय दोबारा नहीं मिलता है। उद्योगी मतलब है परिश्रमी मेहनती
कामचोर, कामचोर, बहाने। बच्चों शब्दार्थों को लिखिए, लिखकर अच्छी तरह जानना चाहिए और नोट्स में भी लिखना चाहिए। बहाने, बहाने, बात टालना, बात टालना, बात टालना, नाम मात्र का कारण, नाम मात्र का कारण, नाम मात्र का कारण। उद्योगी, कवि कह रहे हैं उद्योगी को समय, मेहनत वाले को सुसमय मिल जाता है। समय नष्ट कर कहीं सुख कोई भी पाता। जो समय को नष्ट करता है, जो समय को नष्ट करता है उसको सुख नहीं मिलता है। जो समय नष्ट किए बिना जो काम करते हैं उसको सुख मिलता है, समय नष्ट करने वालों को सुख नहीं मिलता है। यही कवि कहने का तात्पर्य है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದರಲ್ಲ, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಹಚಾನ್ ಏನು, ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಸಮಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಸಮಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಸಮಯ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಗಡಿಯಾರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಡಿಯಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಗಡಿಯಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಗಡಿಯಾರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನು ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೋಮಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಡಿ. ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡಿ, ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳಿ. ಆಲಸಿ ಯಹ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ಸಭಿ ಬಹಾನೆ. ಇವತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಆಲಸ್ಯ, ಕಾಮಚೋರ್. ಇದು ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೋಮಾರಿಗಳ ಶತ್ರುವೇ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನವೇ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರು. ಬಹಾನೆ, ಬಹಾನೆ ಅಂದರೆ ನಟನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕುಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಹಾನೆ, ನಟನೆ. ಇವತ್ತು ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲಸ್ಯತನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲಸ್ಯತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಆಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಕಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕವಿ ದಾಸರು ಸಹ ಹಾಗೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾ ಸಕ್ತೆ ಫಿರ್ ನಹಿ ಕಭಿ ತುಮ್ಕೋ ಇಸ್ಕೋ ಖೋಕೆ. ಖೋಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಾಹೆ ತುಮ್ ಕ್ಯೋ ನಹಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಹೋಕೆ, ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ಗೆದ್ದಂಥ ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಯಾರಿಗೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಯ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ,
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ದಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮಾತೇನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ತುಚ್ ಭಿ ತುಮ್ ನಹಿ ಏಕ್ ಪಲ್ ಭಿ ಕೋ ಜಾನೋ. ತುಚ್ 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 ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫಲ್ ಫಲ್ ಕ್ಷಣ 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 ಫಲ್ ಕ್ಷಣ ಮಾನೋ ಮಾನೋ ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಚಿತ್ ಚಿತ್ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ವಾಸ ಭರೋಸಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರೋಸಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರೋಸಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರೋಸಾ ಚಿತ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ ಮನ್ ಧ್ಯಾನ್ ध्यान मन ध्यान अंतःकरण 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 खोकर गंवाना खोकर गंवाना खोकर गंवाना ಕಳೆದುಕೊಂಡು 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 ಸರ್ವತಾ ಸರ್ವತಾ ಸದಾ ಸರ್ವತಾ ಸದಾ ಪಚ್ತಾವೋಗೆ ಪಚ್ತಾವೋಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು पश्चाताप पड़ो पश्चाताप पड़ो। बच्चों कवि कह रहे हैं तुम समय को बर्बाद मत करो, समय को व्यर्थ से नहीं खोना चाहिए। समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है, अनुपम अनोखा बेजोड़ उपमाहीन। ಸಮಯ ಈಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನ ಶುಭ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಎಂದು ಕಳ್ಕೋಬೇಡ ಎಲೆ ಮನುಜ. ತುಚ್ ಬಿ ತುಮ್ ನಹಿ ಏಕ್ ಪಲ್ ಕೋ ಬಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡ, ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಪಲ್ ಪಲ್ ಸೆ ಹಿ ಬನಾ ಹುವಾ ಜೀವನ್ ಕೋ ಮಾನೋ, ಪಲ್ ಪಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ
60 ನಿಮಿಷ ಸೇರಿಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸೇರಿ 1 ದಿನ ಆಗಿದೆ. 365 ದಿನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡ ಮನುಜ. ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜೋ ಕಾಮ್ ಉಸಿ ಮೇ ಚಿತ್ ಲಗಾದು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಮನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಅಂತಕರಣ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡು, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಆತ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೋ ಸಂದೇಹ ಬಗಾದು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಭರವಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನಿಡು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನಿಡು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋ ತಗೊಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮ ಆದರೆ ನೀವು ಬರ್ಬಾದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ್ಮ ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೋ ಸಂದೇಹ ಬಗಾದು. ಏನೇ ಅನುಮಾನಗಳದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡು ಮನುಷ್ಯ. ಐಸಾ ಸಮಯ ಬಲ ಅವ್ರು ಕಬ್ ತುಮ್ ಪಾವೋಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಸಮಯ ಅಚ್ಚ ಅವಸರ ಅಂತೇಳಿ, ಪಾವೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲಾರೆ, ಸುಸಮಯ ಅಚ್ಚ ಸಮಯ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರಲಾರೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋವು, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಲಿಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಕರ್ ಪೀಚೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೋಗಿ. ಕೋಕರ್ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಗಮನ ಕೋಕರ್ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಸಮಯನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೋಗಿ, ಸರ್ವತಾ ಸದಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು. ಹೀಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡ. कवि कहते हैं कि बच्चों समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है. समय को जो अपना सच्चा साथी बन लेगा वह अपने काम में सफल होगा, नहीं तो असफल हो जाता है. आप ठीक तरह से आप समझ लीजिए, समय को अच्छा साथी कर लीजिए, जीवन में आप सभी सफल हो जाते हैं. इसलिए समय की पहचान सभी ठीक से पहचानना चाहिए. बच्चों, आप सभी को कविता समझ में आ गए. कविता सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.